Good afternoon, everyone. Myself, Basuraj Kulkarni from SAP College Naragal, your English lecturer. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು, ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಈ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಮಹಾಮಾರಿ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಟಚಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಥರದಂಥ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ದಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ದ್ವಿತೀಯ PUCಯ ಒಂದು ಪೋಯಮನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. So the particular poem on children is written by Khalil Gibran. Was born in Lebanon and settled in New York. Most of his works deals with beauty, truth, and freedom. The prophet is in the form of question and answers. The prophet set in Orpheus. Here, the poem has its own background. Al-Mustafa stays in Orpheus for 12 years, who was waiting for the ship. The ship arrives in the 12th year, so Al-Mustafa wanted to depart from Orpheus. When Al-Mustafa decided to depart the Orpheus, the people of Orpheus sad over the leaving of Al-Mustafa. Al-Mustafa asked Al-Mitra to give truth to the people of Orpheus before his departure. People asked one by one about the different aspects of life. The theme of the aspects, the themes in the prophet includes love, marriage, children, giving, eating and drinking, like this. Whenever the people of Orpheus asked about some of the thoughts, so the prophet used to express his own ideas to the people. When a woman held a babe, the people from all walks of life put questions to the prophet. He throws lights on the different aspects of life. The particular poem, it is in the form of oration. When a woman with a babe asked to say of children to the prophet, that means when a woman asks to speak on children, the prophet says the role of the children and how should they be treated, how they should not be treated, and who are they, to whom they really belong to. Because most of the parents possessive towards the children, they have always imposed their own dreams, desires, thoughts in the young minds. When they impose their own dreams, desires and ideas, the students may get stress, and every child, when they enters to this world, they comes with their own thoughts.
their own, they have their own role to play here. Here, the poem begins with a beautiful line, "Your children are not your children." Then, whom the children are really belong? They are the sons and daughters of life's longing itself. These are the lines of the poem. The children come through you, not from you. You may give them your love and affection, not your thoughts. You may house their body, not the souls. You may strive to be like them. Try not to make them like you. The parents are the bows and the children are the arrows. Archer, here, the God, loves the arrows as well as the bows. The first line, your children are not your children. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು? The children are not mere possession of the parents, and parents are not the total owners of the children. ಪಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಪಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಸ್ವಾಧೀನತಾ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರದು. Parents should know that children have their own individuality. Everyone have their own role to play in this world. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕತೆ, ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಪಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಬಾರದು, ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಿಬ್ರನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. And the children are the sons and daughters of life's longing itself. Life's longing, a melancholic desire. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು? Parents do not long for children. Life longs for children. ಜೀವನದ ಬಯಕೆಯನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್. ಲೈಫ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಒಂದು ಜೀವನದೊಳಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ, ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಕನಸನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಿಬ್ರನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ the children come through you but not from you. That means parents are only the medium for the birth of the children, and parents are not the source of children. ಪಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೇವಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾತ್ರ. ಅವರು ಆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಜನನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೇರ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಲಕರು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಾರಣ? ದೇವರು ತನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅದು ಯಾರ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಕರ ಮೂಲಕ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಪಾಲಕರ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಸೋಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಬರ್ತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಲಕರ ಹಕ್ಕನ್ನ, ಸ್ವಾಧೀನತಾ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವೇ ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಜನನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ತಪ್ಪು. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಸೋಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಬರ್ತ್. And but they participate in birth. Parents do not create them, hence can't possess them. ಪಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸ್ವಾಧೀನತಾ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಪಾಲಕರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಿಬ್ರನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ನಾಟ್ ಟು ಯು. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. Though children are born through parents, they do not belong to the parents. The parents cannot force their will on
their children. One should not have control over one's children. They cannot be treated as slaves by the parents. Every parent, they have always used to force their children to do some other things according to their will and wish. When the child imitates the parents, the child loses its originality. Means it's individuality. The parents can give their love and affection. Parents are free to give love and affection. They can show affection. Beyond the parents should not expect anything from their children. ಪಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ರಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡ್ರಿ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಯಾರು ಗಿಬ್ರನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ their ಲವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ their ಥಾಟ್ಸ್. ಪಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಹೊರತು ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನಲ್ಲ. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಟು ಗ್ರೋ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್. ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ರೀಡಮ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಿಬ್ರನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Parents should not impose their ideas on children. They have their own individuality and personality. Everyone have their own personality. Everyone have their own individuality. As Plato says, imitation is suicide. ಅನುಕರಣೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು the students, the children are always used to imitate others. ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. when the child imitate others, it loses its own individuality, its own personality. That's what the parents should not impose their thoughts in the young minds. You may house their bodies, not the souls. Parents can give shelter to their children. Physically they can provide shelter to the children, but soul should not be held as a captive by the parents. ಪಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡ್ಬೋದು, ಅವರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ದ ಯಂಗ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಬ್ರನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನೀವು ಅವರ ಒಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದೆಮ್. ಪಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ರಿ. ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಜನರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಪಾಲಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ರಿ, ತಮ್ಮಂತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಬೈ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. They can try to imitate children. They can be like their children. ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಇರಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ರಿ. ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ರಿ, ಆದರೆ ಟ್ರೈ ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ಯು. ಸಾರಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ? Parents should not expect their children to act or behave like them. ಪಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತಮ್ಮಂತೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮಂತೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮಂತೆ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಾರ್ದು. Parents should not make the children follow their ideals. They need not make a copy of them. Children are for the future. So the past of the parents should not hunt them. Life goes not backward nor tarries with yesterday. ಯಾಕೆ ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರಬಾರ್ದು, ಅವರಂತೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, there is a generation gap between parents and children. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರುತ್ತೆ, ಅವರಂತೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಉಳಿದವರಿಗಿಂತ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಹಿಂದುಳಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ
ಅವರಂತೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ, ನಿಮ್ಮಂತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿಯರ್ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. You are the bows. Here, the parents are compared to bows. The image from archery is used. Parents are compared with bows, and bows are used to launch arrows. Children come through parents. As bow shots arrow, children are sent through parents. In the very first line, Gibran says, "You are the medium." Here, we can have the beautiful comparison here. ಪಾಲಕರನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾನೆ? ಆ ಬಾಣಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಕರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಾಣ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಹಾಗೆ ಪಾಲಕರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಈ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಅವರು ಮುನ್ನಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪಾಲಕರನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ God loves also the bow that is stable. They also so who only stand and wait. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಕೇವಲ ಪಾಲಕರನ್ನ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟಪಡೋದಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಲಕರನ್ನು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ದ ಅರೋಸ್, ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಅರೋಸ್, ಜೀವಂತವಾಗಿ ಚಿಮ್ಮತಕ್ಕಂಥ ಬಾಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. The children are the arrows. They are launched to pass the infinite by the archer. It gives the idea that the children come through parents, not from parents. ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪಾಲಕರ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಪಾಲಕರಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ the parents are not the reason for the birth of child. The archer loves the arrows as well as the bow. Archer, the one who uses the bows as well as arrows. Here, archer may be the creator, the God. He equally loves the bow as well as the arrows. Arrows flies, but bow is stable. By summing up, the parents cannot possess their children. ಪಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಧೀನತಾ ಭಾವನೆಯನ್ನ, ಅಧಿಕಾರದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ನಮಗಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ನೀವಾದರೂ ಮಾಡ್ರಿ. ವೆನ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಪೋಸ್ ದೇರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಲಾಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮೀಡಿಯಂ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್. ಪಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾತ್ರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವಿಸ್ಡಮ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಗ್ರೋ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.